बत्ता पाया इन्हें, मैं कहा काले चला, कहंदा नहीं आ रंग वाले बुरशा काम ते जा। कुड़ी दी इज्जत बचाउंदा, कदी कुछ हुआ तो नहीं, कहंदा सिर फड़िया गया। कुड़ी दी इज्जत बचाई उन्होंने भाई, चंगा झंबिया उत्थे शूटिंग होंदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फैसल रामे और मेरे साथ मौजूद हैं आज सजाद जानी साहब की सारी टीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे मैनेजर भी, हमारे भाई भी, हमारे दोस्त भी जो सारी टीम को मैनेज करते हैं, ऑफिस को मैनेज करते हैं, सलमान भाई, मिठापुरिया, दानिश भाई, नईम इमली, अब्बास, और सबसे आखिर पे जिसका मैं तारफ़ करवाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, फरीद साबरी साहब। तो प्लीज़ यार, आज मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई फीलिंग। मेरे पास यार प्लीज यार, सारे इंग्लिश मेहरबानी यार, सीरियस हो यार। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने एहसासात कैसे बयान करूं। आज टीटम करने का मेरा मकसद जो है, जो मैं उस्ताद जी नहीं थे कर रहे, तो मैंने जितना भी हो सका मैंने एफर्ट की कि उस्ताद जी आप करें। उस्ताद जी ने कहा नहीं यार मैं थक गया हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से मुखातब हूँ, सारी ऑडियंस हमारी ये फैमिली है। मैं अपने उस्ताद जी के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहता हूँ, मैं उनको नाराज़ भी कर देता हूँ, लेकिन मैं अपने उस्ताद मोहतरम की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उनको मनाता हूँ जाके, जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, कुछ भी हो, मैं मनाता हूँ। और कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? इसका बोल कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये? करो पता है ना कौन है जी भाजी, वो सतियाना रोड ते एक इलाका वा की नाम और मैं सब जानते हैं, दुआखड़ी सब जानते हैं यार, इलाही आबाद। जी, इलाही ठीक है, बेसिक तौर पे वो सही मायनों में लफ्ज है लाई आबाद, ठीक है, लेकिन वो उसको हम अगर फारसी में करें तो इलाही आबाद। तो नाजरीन, मैंने बड़ी कोशिश की, उस्ताद जी की तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है, डिप्रेशन में है, सर दर्द हो रही है, बाकायदा तौर पे मेडिसिन भी ली है उन्होंने। एक बंदे की वजह से, एक बंदे की वजह से रुख बदल देता है, सिस्टम बदल देता है। क्यों लोग ऐसे करते हैं जो दिल में उतर जाते हैं आके? उनको क्या हक होता है किसी के दिल में उतर जाएं और बाद में बगैरती करें, चवलें मारें? ये उनको, ये राइट नहीं बनता कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत का नजायज फायदा उठाते हैं। यार मैं यही कहता हूं कि जो लोग आपकी वजह से जिंदा हैं उनको जीने दिया जाए। नहीं ये लोग बातें करते हैं कि भी मैं ताड़ी खातर मर जाऊंगा, मार के बखा। ठीक है, फरीद साबरी साहब को हम लेके आए हैं। मैं आपको सर, मैं थोड़ी सी मैं टाइम लूंगा यार, मेहरबानी यार, मेरे 2-3 मिनट मैनू दे देना, विच बोलना ना तां तड़ी अम्मी दी कसम। 10 मिनट ले लो, ठीक है, लेकिन इतना दिन ले हो के डबल टैप करके स्किप। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अरसा पहले की बात है कि उस्ताद जी को कुछ बातों का पता चला, मुझ पे हाइपर हो गए। वो बातें बाखुदा जो मैंने की ही नहीं, हाइपर हो गए और सबको बोल दिया फैसल दफ्तर ना आवे। मैं बड़ा परेशान, मैं 2 दिन थले बैठा रहा दफ्तर के बाहर, 2-2 घंटे बैठा रहा उस्ताद जी। मैं मनाने की कोशिश की, बाद दे विचों उस्ताद जी को पता चलिया कि फैसल नहीं आ रहा। हाँ, उस दौरान मैनू इन्ने चैनलों तो कॉलां आईयां, इन्ने लोगों ने मैनू कहा कि साडे नाल अटैच हो, साडे नाल इंज कर, साडे नाल। मैं कहा नहीं यार, मैं बेवफाई नहीं करता, मेरे च बेवफाई नहीं है। ठीक है, अज जेड़े लोग माड़ा जिहा थोड़ा जिहा उठे ने, शैल्टां दीयां लाटां, ठीक है, पूरे यानी कि लोगों को पता है, सब नूं पता है। शैल्ट जिहड़ी हैगी, मैं अगर कहां 10,000 दी है तो अज अलहमदुलिल्लाह वक्त है कि लोगों ने मनना 10,000 दी, लेकिन नहीं, ये शैल्ट हैगी है पूरे 170 रुपये की। ये महंगी हले भी दसती आ, 3 लइयां सीने दियां ना यार, चबला ना मारे। 170 रुपये की, 170 रुपये किराया लगा जिस बंदे ने अपनी पंड चो कढ़ के देती है ना, 170 रुपये की कि लोग लाख रुपया लैके जान, शॉपिंग करके आन, तो उन्होंने को रुपया आवे। लेकिन एक करैक्टर वो भी है जो 5,000 की शॉपिंग करके आवे, वो लाख तो ज्यादा होंगी, अच्छी होंगी है। ठीक है
5,000 ਦਾ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਭਰ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਭਰ ਲਿਆਂਦਾ 5,000। ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਰੀਦ ਆ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਤੇਜ਼, ਐਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਰੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਲਾ, ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਲਾ, ਦੱਸ ਸਖਤ ਨਾ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਸੁਲਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਰਾ, ਸਮਝਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਘਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਫੈਸਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਮਲੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ ਹਾਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਡਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾ ਦੋ, ਕਹਿ ਸਦਾ ਇਲਾਕੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਜ਼ਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਨਾ ਕਹੋ, ਫਰੀਦ ਕਹੋ ਸਿਰਫ। ਅੱਬੂ ਗਲਾ ਤੂੰ, ਅੱਬੂ ਗਲਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਯਾਰ ਕਹਿ ਲਾ ਮੰਨ ਲਈ ਦੀ ਸਭ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਬੂ ਫਰੀਦ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ ਦੱਸ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਅਬੂ ਬਣਨ ਦਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਤ, ਹੱਥ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਾਓ ਭਾਜੀ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਹੋ ਵੈਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਮਾਫੀ ਹੈ? ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇ ਘਟਿਆ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਫੈਸਲ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਕੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਫੈਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਮਝ ਗਈ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ- ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਗੰਗੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੈ ਲੈ ਖੇਲਣ ਡੇ ਯਾਰ ਗੋਲੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੇਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਗੰਗੋਲੀ ਹੈ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਗੰਗੋਲੀ ਵਿਰਾਟ ਗੰਗੋਲੀ, ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਅ ਗਿਆ ਲੈ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਇਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ 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 ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਨਾਲੇ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਹਰਹਾਲ ਬੈਠੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਓ। ਅਸਲ ਭਾਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, YouTube ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਹੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੋਅ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਹੋ,
ਠੀਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਫਰੀਦ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਹਾਂ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਉਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਐਜ਼ ਇਨਸਾਨ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਪਹਿਲੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਾਅਦ ਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਯਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਵਾ, ਆ ਦਿਨ ਖੁੱਲਣੇ, ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਓ ਫਰੈਸ਼, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਣੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਗਾ ਮੌਸਮ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸੋਇਓ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜਾਓ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਠਾ ਪੁਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੁਕਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਰੇ 200 ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਯਾਰ ਐਲਸੀਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੇ ਖਾਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਏ, ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਟਰ ਤੇ ਖਲੋਏ ਨਾ ਤੇ ਗਟਰ ਹੀ ਟੂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਟੂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਆ ਭਾਜੀ, ਅਤਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਟਰਾਈ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਤੀ ਤੂੰ ਅਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਏਟੀਐਮ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਉੱਠ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇਸਟ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲੇ ਪੋਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਭਿੰਡੀ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ। ਯਾਰ ਲਾਲ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਥਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਲਮ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਾਮਨ ਸ਼ੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਵੰਜਲ ਬਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਇੱਧਰ ਆਈ, ਇੱਧਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫੈਸਲ 20 ਰੁਪਏ ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਲ ਦੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿੱਠੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ 190% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਭੂਤ ਘਾਹ ਚ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਭੂਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭਾਈ। ਚੜੇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਲੈਣ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਅੱਗੇ ਇਮਲੀ ਖੜਾ ਵਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਡਈ ਆ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਜੀ। ਬਸਤਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਚੱਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਰੀਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ,
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ। ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਗੇ ਜਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਜੀ? ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਅੱਛਾ, ਬਿਲਟੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੀਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਾਇਲ ਲਗੇਜ ਰੂਮ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਗੂੜੇ ਲਾਦੇ ਪਹਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਆਓ ਆਓ ਉਹ ਚ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਪੇੜਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆਓ ਮਾਮਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੱਲਦਾ। पानी कब आनी है मुझे? ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਬੇਦਾਂ ਨੇ, ਬੰਬੂ ਨਾਲ ਬੇਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੱਟੋ ਕੱਟੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈ ਨੇ ਕਨਾਰ ਚ ਲਵੇਤਾ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਭਾਈ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਖਾਨੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਕ ਮਾਰਦੇ ਆਕ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। यार रेडी वाले राजक अल्लाह उन्हां दा ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਫਰੀਦ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਗੱਤਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਿੱਡੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਓਏ ਏਡੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਫਰੀਦ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਿਆ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਰਤਰ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਬਰਤਨ- ਕੀ ਬਰਤਨ। ਯਕਦਮ ਇਸ ਕਦਰ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਅਹਿਮਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਹੀ ਮਿਲੀਏਗਾ। ਬਸ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭਾਈ ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘੁੰਗਰੂ ਫੜਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੂਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਟੂਨ ਨੂੰ ਪਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੂਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਬੈਗੀ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ, ਇਮਲੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 35 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ। ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਮਲੀ ਨਾ ਗੱਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਖੋਲਦਾ। ਯਾਰ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ। ਆਹੋ ਸਾਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆ ਬਗੈਰਤ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਇੰਜ ਕਰ ਹੈ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਰੀਦ, ਦੇਖ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਕੇ ਸਾਫ ਹੈ, ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਕੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਕੇ ਮੁਤਮਈਨ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਹੈ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਕੰਮ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੀ, ਦੇ? ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੱਸ ਜ਼ਮੀਰ ਕੇ ਮੁਤਮਈਨ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਲੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਗਾਂਡਾਬੰਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਟ ਲੱਤ ਸਕਦਾ, ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਸਕਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ ਡੋਰੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੰਨ ਭਾਈ। ਇਹਨੇ ਗਵਾਤੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ, ਗਵਾਚੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਕੀ ਗਈ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਧ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ ਫਰੀਦ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਨਾ ਆਵੇਂ, ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ 9 ਵਜੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੱਖੋ,
12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਝੂਠ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਜੀ ਸਾਨੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਜਾਣਨ ਪਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, comments। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੀਕ ਆ, ਆਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੰਸਲਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਚੰਦ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ, ਜਾਨੀ ਕੀ ਚਾਹ ਔਰ ਟੀ ਟਾਈਮ ਪਲੱਸ ਜਾਨੀ ਟੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 4 ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਫਕਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਚਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਖਤ ਗਲਤੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਰੀਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ इंसान को हिजड़ा बना देती। मेरी गल सर, मैं प्लीज मेरी मासरना एक गल सिर्फ एक मेरी एक बात कंप्लीट हो जाए। एहसास वाली गल उस्ताद ने की, एहसास वाली गल, एहसास बंदा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, एहसास ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਪਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ एहसास ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲਿदैन ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ एहसास ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਕਾਦ ਆ, ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੇ ਜਾਂ ਬੰਨ ਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ 15 ਦਿਨ 15 ਸ਼ੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ, 15 ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ, ਰਿਸਪੈਕਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਨੇ। ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਕੁਝ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਅਬਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਮਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ 110% ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਈਏ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ 3 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਦੇ 1 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਪਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾ ਖੁਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾ,
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਕ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਿਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ, ਸੌਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ने रिस्क ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਵਾ मौला अली सरकार ਦਾ फरमान है कि रिस्क ऐसे इंसान को ढूंढता है जैसे मरने वाले को मौत। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਤੇ ਤਲਬ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਫਰੀਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 2 4 10 100 50 ਬੁਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1-2% ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋ, 90% ਹੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। मैं फैसल साहब लियोनार्डो डिकैप्रियो ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ लियोनार्डो डिकैप्रियो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ जो लोग क्लैपिंग करते हैं उन पे भी गौर करो, जो नहीं करते उन पे ज्यादा गौर करो। तू ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਯਾਰ? ਉਹ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ। ਤੂੰ ਭੈੜਿਆ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ 9 ਵਜੇ ਨਾ ਆਣਿਆ, 7 ਵਜੇ ਨਾ ਆਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੇਖਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੇਖਦੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੇ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਡਿਸਾੜ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਣਾ ਤੂੰ ਥੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜੀ ਜਰਾ, ਯਕੀਨ ਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਦਣਾ ਉਹ ਭੈੜਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਝੁਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਝੁਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੜੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣੇ ਆ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਾਓ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਨੇ ਬੈਠਾ, ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਨੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਦੀ, ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ? ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਭਾਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੱਥੋਂ। ਉਹ ਹੈਡਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਡਲੈਂਡ। ਭਾਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਡਈ, ਦੁਆ ਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੇ ਫੇਰ ਕੋ ਮੈਚ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਹਾਰਥਰੂ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਪਲੇਅਰ ਆ? ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਉਹਦਾ ਗਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇ। ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਦੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਮਲੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਧੜਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੇਹਿੱਸੀ ਛੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਕਰ ਤੂੰ ਛੱਡ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਹੋ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਭਾਓ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਬਲੀਵ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੱਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫੇਵਰ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੇਵਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾਪਨ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਲਓ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੈਸਾ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿਹੜੀ?
ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਨਾ ਬੰਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਟ ਜਾ ਚੱਲ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖਦੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਡੰਡਾ ਰੱਖਣ ਉਹਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨ ਭਾਜੀ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਟੈਪ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਰੇੜੀ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਟ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਭੈੜਿਆ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਕਅਪ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਵੱਢਣੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇਮਲੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਕਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕ ਹੋ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮੌਲਾ। ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਮਿਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਐਡੇ ਹੁਨਰਹਾਰ ਓਏ ਹੋਣਹਾਰ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹਟਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਦਾ, ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸਣਗੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਨੂੰ। ਬਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਚਗਲਾ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਯਾਰ ਕੀਤੀ है ना तेरा राइट है। एकदम मुनाफकत बांधी। आज दंडोरों आए 5 बजे आहो। आके मुझे बोल रहा था आज छुट्टी है मैं कहना मैं नहीं आना ਸੁਬਾ ਹੀ ਫਸਟ हाँ ਟਾਈਮ। जी सुबह ही हुन मैं इदा हुन करा ਕੋਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮੈਚ ਦਾ ਸੋਚੋ। मैं तो कहना इन्हें भैन को माफी मांग ली है, ओके हो गया। नाजरीन ने भी माफ कर देना, हुन पुर करो बस ठीक है। होर इनू की ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਲ ਤੇਰੇ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਪਾਤਾ ਦੇਖਿਆ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਉਨੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਹਾਂ ਤਬੀਅਤ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਲਾएंगे। ਯਾਰ ਦੱਸਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਰੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਈ ਯਾਰ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਯਾਰ ਆਪ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ ਉਸ ਸਾਸ ਮੌਕੇ ਯਾਰ। ਸਲਮਾਨ ਹੈ ਐਤਕੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਸ ਮੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਸਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਸ ਹੀ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਉਧਰ ਮੈਚ ਫਸਿਆ 356 ਸਕੋਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੇਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਯਾਰ यार मैं पानी पिलाना प्लेयर ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਚੰਗਾ ਝੰਬਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਲਮ ਚ ਵੜ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛਲਾ। ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ 900 ਫਿਰ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵਾ 500 ਹੋਰ ਦਿਓ। ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਲ ਲੱਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। ਇਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਕੁੱਟਤੀ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਏਦਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਖਾਵੰਦਾ। ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈ। ਕੁੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਆ। ਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ। ਕਰੋ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੁਗਲ ਕਰਕੇ ਡੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਲ ਹੈ, ਤੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਜੁਗਲ ਕਰਕੇ। ਇਧਰੋਂ ਜੁਗਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਘੜੇਰੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੁਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤਰਕੋਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜੁਗਤ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੇ ਚੌਲ ਪਾਇਰ ਕਾ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁੜਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਨ ਥੁੱਕੇ ਦੀ ਦਾੜ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ 300 ਖਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਮਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਢਣਾ। ਕੋਈ ਵੱਢਣਾ, ਸਹੀ ਬਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਟੇ ਬਣਨ ਡਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਂਗਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ। ਫਰੀਦ ਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਸੜਦਾ ਤੇ ਭਾਨ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਉਹਨੇ ਲੂਸਤਾ ਅਗਲੀ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭੁੜਕਦਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੜੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਰੋਂਗ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰੀਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਨਿਸ਼? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੀ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਉਸਤਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਓਏ ਇਸ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬੜੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਓਏ ਬਾਪ ਹੈ। उस्ताद ते बाप जी, फनकार फकीर दरवेश बनाए नहीं जाते, पैदा किए जाते हैं। ਯਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਬਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ उस्ताद जी को माफी मांग, ਉਹ जो भी है जिस तरह भी जो तू कीता वा ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਤੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹਿਡਨ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਰ ਫਰੀਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜੇਕਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੈਸੇ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਹੋਵੇ ਫਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਬਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਆਏਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਏ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਪਰ। ਉਹ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਮਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 3500 ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ? 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਮਝਣਾ। 170 ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। 3500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਗਲ ਚ ਪਾਤੇ। ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ, ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ
ਟੇੜਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਕੁਰੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੇੜਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਔਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ, ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਫਰੀਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੋਂ। ਆਹੋ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੋਪੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਚੋਪੀਆਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਸ ਆ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਗਲਾ ਥੱਲੇ ਬਗਲ ਥੱਲੇ। ਓਏ ਹਟ ਜਾ ਯਾਰ, ਹਟ ਜਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੈਟਰਿਨ 'ਚ ਬੈਠਾ 4 ਲੋਟੇ ਰੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਪਰ ਕੱਚਿਆ ਨਾ ਪਵਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵੇਲਾ ਫੜਨ ਡਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਫੇਰ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ? ਸਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਠਾ ਲਓ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ। ਉੱਠ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲੀ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ادارے ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਈ ਸੀ, ਘਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਫੈਸਲ, ਭਾਈ ਫਰੀਦ ਏਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮਿੱਠੇ ਉਹੀ ਆ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਓਏ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਓਏ ਕੱਢ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਹਿੱਟਣ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਉਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਓਕੇ ਨਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੋ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਾਣ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਮ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ, ਨਾਰਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਚੀਰ ਵਾ ਕੇ ਅਜੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਲ ਇਸਤਰੀ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ, बेसिक तौर पर फरीद जो जो इंसान हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है, जो जो इंसान बुढ़ापे वाल जाता ना उसका ज़हन बचकाना हो जाता। सानू उस्ताद जी दे लाड़ चुकने पैने, ठीक है। तू पैसे भी चुकना सिर्फ लाड़ नहीं। एक दो तरीक खवावा किन्ने ठगया वा, सब तो बहुता फरीद ठगे ही उस्ताद नूं तू आ। तेरी वजह तो सच्ची मुची एंजाइटी च आए हुए आ। तू भैड़िया माफ़ी मंग, असीं सारे तेरे नाल जाने आ। उस्ताद को माफी मांग, जेड़ी भी गलती हो गई फरीद। यार देखो प्यो पुत्र दी नाराजगी हो जाती है आहो ते पुत्र दे सहुरे नूं चाहिदा कि 2 मिनट चुप कर जाना, ठीक है। ओदे च रौला नहीं पाना, बहुते अग लाण वाले ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕਿਹੜੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕਿਹੜੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਐਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੱਪ ਖੁੱਪ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਫਰੀਦ ਐਂਡ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੀ ਫਰੀਦ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨਾਲ ਜੈਬ ਖੋਲਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਫਰੀਦ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, RW ਐਮਰਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਂਦਾ। ਚੈਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ। ਮੈਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆਗਾ, ਗਲਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੌਰ 'ਚ ਆ। ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਕੌਣ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਇਮਲੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ? ਕਾਹਦਾ ਵੱਡਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਐਮ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ 4-5 ਜਣੇ ਨਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੈਪਰ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ अच्छे एक्टर ने। उन्होंने कहा हमें अच्छे एक्टर नहीं, हमें अच्छे इंसान चाहिए। अच्छे इंसान चाहिए, वो उनको अच्छा एक्टर खुद बनाएंगे। ठीक है। तो उस्ताद जी माशाल्लाह अल्लाह ताला दी जात दी रहमत है। उस्ताद जी वो लोग ने कहते ने जिन्हां नाल कोई भी लग जाएगा वो स्टार बन जाएगा, एक्टर बन जाएगा। तुसीं वेख लो अज तुहाडी किन्नी लोकां दे, तेरी भी सारे दी इज्जत हैगी, सारे मुहब्बतां करदे ते कोशिश करो दिल शिकनी ना होवे। फरीद साबरी साहब ऑडियंस भी कमेंट करें उस्ताद थल्ले, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ मतलब नहीं सजदा शो। तू आप मैं कह ही ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਕਈ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਅਗਲਾ टीम टाइम ਅਸੀਂ उस्ताद जी ना करेंगे। व्यूअर्स भी जो है ना वो कमेंट्स करें उस्ताद जी को, थोड़ा सा हमारी तरफ से मनाएं इंशाल्लाह। एक बात रह गई भाई सुलेमान भाई, हम तो आधा घंटा लेट हुए टाइम पे कल आ गए थे, तो हमारा तो नहीं कोई भी है। नहीं तेरा है वो बाजू दसा, मेरा की मैं तो दसांगा ना, मैं तेन दस रहा। ते नाले ऑडियंस ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਟੇਪ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਹੈ ਟੇਪ ਵਾਲੀ? ਟੇਪ ਲਵੇਟੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋਟੀ। ਟੇਪ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਲਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਤਾ। ਕੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਆਪਣਾ बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी बेस्ट विशेस, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।